स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गापुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पश्चिम बर्धमान के ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में जाने को लेकर अब तक पुष्टि नहीं की गई है। कोरोना योद्धाओं को बुधवार को रानीगंज के नागरिकों द्वारा पुष्प बरसाकर तथा शंख ध्वनि के साथ अभिनंदन किया गया। दुर्गापुर में बकाया वेतन की मांग को लेकर 400 से अधिक श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तीन माह की बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा 3 नंबर मंडल युवा मोर्चा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। INTTUC के सचिव हिमांशु द्वारा अपने प्लांट को सैनिटाइज करने के लिए प्रबंधक से कहा गया। दुर्गापुर के 14 नंबर वार्ड में 114 टोटो चालकों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। रानीगंज के सियारसोल में युवाओं द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप आमी संजय बोलची द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ाई लड़ने वाले समाज के रक्षक, पुलिसकर्मी, चिकित्सक, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, दमकल कर्मी, जानवरों के रक्षक एवं अन्य कोरोना योद्धाओं को बुधवार रानीगंज के नागरिकों द्वारा पुष्प बरसाकर तथा शंख ध्वनि के साथ अभिनंदन किया गया। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ाई लड़ने वाले समाज के रक्षक, पुलिस, चिकित्सक, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, बिजली कर्मी, मीडिया कर्मी, दमकल कर्मी, जानवरों के रक्षक एवं अन्य कोरोना योद्धाओं को बुधवार रानीगंज के नागरिकों द्वारा फूल बरसाकर तथा शंख ध्वनि के साथ अभिनंदन किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित इस अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम रानीगंज थाना के समीप से एक रैली निकाली गई, जहां से रानीगंज वासियों ने अपने अपने घरों के छत एवं बालकनी से इन योद्धाओं को हाथों की तालियां बजाते हुए स्वागत किया। रैली रानीगंज शहर की परिक्रमा करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में पहुंची, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सचिव ओम केजरीवाल, कन्हैया सिंह, सुनील गनेड़ीवाला, कमल लोहिया, महेश खेरिया, उज्जवल मंडल इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मेजो बाबू मौजूद है हमारे बीच और जोड़ा मौजूद है हमारे बीच। मैं उन सभी को वेलकम करता हूँ। इसके साथ क्योंकि आज जिस जज्बा के साथ आप देश की समाज की सेवा कर रहे हैं, ये सराहनीय है। जैसे बॉर्डर को सिपाही हमारी रक्षा करते हैं, वैसे आप समाज के भीतर रह करके देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सबको सैल्यूट करते हैं। আমি যে কথাগুলো বলি হয়তো আমিই মানি না, এই জিনিসটা একটু সতর্কতা আর সচেতনতা যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি, বিশেষ করে এখন মেন দরকার। আপনারা সবাই রানীগঞ্জে বাস করেন, আপনারা জানেন যে রানীগঞ্জ যেদিন থেকে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিছু কিছু স্পেশাল দোকান খোলার অনুমতি দিয়েছে, আমি বিভিন্নবার চেম্বারের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তারপরে টাউনের কি অবস্থা হচ্ছে আপনারাই জানেন। হয়তো আপনাদেরই ভয় লাগবে হেঁটে হেঁটেই আমার গায়ে করোনা ঢুকে গেল। এই সচেতনতার সব থেকে ভালো প্ল্যাটফর্ম রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। এখনো আমি বিশ্বাস করি ওনাদের যে কর্মকাণ্ড और रानीगंज वासी, इसका पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सब कुछ बोला गया, लेकिन हम बोलेंगे कि अभी कोरोना का फाइट शुरू हुआ, असली लड़ाई अभी से शुरू हुआ। इसलिए कितना दिन लॉकडाउन था, লকডাউনে আমাদের ডিউ টু লকডাউন আমাদের রোগটা ছড়াতে কম পেরেছে, কিন্তু এখন মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আমাদের যারা স্বাস্থ্যকর্মী, আমাদের ডাক্তারবাবু, আমাদের নার্স, স্পেশালি আশা কর্মীরা নিজের জীবনের পরোয়া না করে যেভাবে, বিশেষ করে মহিলারা যার ঘরে বাচ্চা আছে সে তার বাচ্চার পরোয়া না করে যেভাবে সার্ভিস দিয়েছে, তাদেরকে আগে স্যালুট করা উচিত, তাদের জন্য হাততালি বাজানো উচিত।
আমি এমন একজন নার্সকে চিনি, তার 2 বছরের বাচ্চা আছে, বাচ্চাকে স্বামীকে আলাদা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে, বাচ্চার কাছে যাচ্ছে না। একটা মা তার শিশুর কাছে যাচ্ছে না সেবা দেওয়ার জন্য, তাকে স্যালুট করা সবার আগে উচিত। এটা একটা বোধ, একটা সচেতনতা, আতঙ্ক নয়, সতর্কতা করতে হয়েছে। করোনা নিয়েই বাঁচতে হবে যতদিন না অ্যান্টিডোট আসে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, আমরা জানি না কবে ভ্যাকসিন আসবে, কিন্তু ততদিন যদি না আসবে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। এটার নামই লড়াই। জীবন মানেই একটা যুদ্ধ, একটা লড়াই। লড়াইয়ের শুরু। আমরা যেটা ভাবছি রানীগঞ্জে কোনো কেস নেই, কিন্তু আগামী দিনে যেই লকডাউন খুলবে, এখানে যেই লোকজন আসা যাওয়া শুরু হবে, প্রচুর পরিমাণে কেস আসার চান্স আছে, নয় আসবেই। আমি আমার জায়গা থেকে বলছি যে এই কেস আসবেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে যদি সাবধানে রাখি তাহলে এটা ব্যাপক হারে ছড়ানো যাতে না যায়, আমরা সবাই সেই জায়গাতে থাকবো। আমরা ডাক্তাররা চেষ্টা করছি, আমরা ডাক্তারদের সহযোগিতা করছে, পুলিশ কর্মী এবং সোশ্যাল ওয়ার্কাররা, রাজনীতিবিদরা, এরা আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করছে, কিন্তু আমরা যদি সচেতন না হই হবে না। আমরা ধন্যবাদ তাদেরকে, যারা যেভাবে আমাদের এসপি সাহেব বললেন যে এই লড়াইটা শুরু হয়েছে, এই লড়াইয়ের অনেকটা পথ আমাদেরকে এখনো চলতে হবে। আমরা সবাই আপনাদের কাছে, পুলিশের কাছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে আমরা এই অঙ্গীকার করছি যে আমরা এই লড়াইয়ে আপনাদের পেছনে আছি, আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনারা যেভাবে আমাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন, আমরা সেইভাবে সমাজের প্রতিটি নাগরিক এটাকে মেনে চলার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলবো, মানুষের হয়তো কোনো সময়ে ডাক্তারদের প্রতি বা পুলিশের প্রতি বা সরকারের প্রতি অনেক সময় অনেক অভাব অভিযোগ থাকে, কারণ সবাইকে সবসময় খুশি করতে পারা যায় না। কিন্তু এই দুর্দিনে, এই অসময়ে, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যেভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এবং পুলিশের সে সঙ্গে ডাক্তারদের সাহায্য পেয়েছি, সেই সাহায্য এই সম্বর্ধনায় কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না। আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি, নমস্কার। আমি আপ্লুত, আমি এবং আমার রানীগঞ্জ থানার প্রত্যেক কর্মচারীর তরফ থেকে মিস্টার সন্দীপ ভালোটিয়া অ্যান্ড হিজ টিম অ্যান্ড আরসিসি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। এইভাবে ডেকে সবাইকে একটা স্টেজ দেওয়া, একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া এবং সবাইকে এভাবে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আমার মনে হয় কবি রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো লিখতেন, করোনার মাঝে দেখো মিলন মহান। করোনার ব্যাড এফেক্টস তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু এটাও সত্য যে এমন এক রোগ, অজানা রোগ করোনা, সে কিন্তু আজকে সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্র, প্রতিটা আঙ্গিক, প্রতিটা কর্মকে একসাথে মিলিয়ে দিয়েছে। করোনার ভয় বড় লোকেরও আছে, করোনার ভয় গরিবেরও আছে। করোনাকে সবাই ভয় পায়, সবাই সতর্কতা নেয় বা নেওয়ার চেষ্টা করে। তো আমার সাহেব তো সবই বলেছেন কীভাবে যুদ্ধ করেছে। পুলিশের যুদ্ধ আর বলতে চাই না। পুলিশের প্রত্যেকটা কাজের একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকে। কিছু লোক বলবে ইট ইজ হোয়াইট, কিছু লোক বলবে ইট ইজ ব্ল্যাক। আমি শুধু দু একটা কথা যেটা আমার মনে হয়েছে আমি সেই কথাটা বলি। এটা এমন একটা নিয়ে এই রোগটার পুরো ব্যাড এফেক্টসটা সঙ্গে নিয়েই আমাদেরকে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে হবে। তো সেই জন্য আমাদের যুদ্ধটা অনেক বেশি কঠিন এখন থেকে হয়ে গেল, আরও বেশি চ্যালেঞ্জ। ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন অফ দিস সোসাইটি, ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন, আমরা মনে করি পুলিশের অ্যাঙ্গেল থেকে, আমাদের ভাষায়, যে প্রত্যেকটা মানুষ এখন সমাজের একটা করে সোলজার। তারা নিজেরা যদি ঠিকমতো ফাইট করে, তাদের হাইজিনটা মেনটেন করে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, তাহলেই একমাত্র এই যুদ্ধ আমরা জিততে পারবো এবং আলটিমেটলি এই রোগটা পুরো সারা পৃথিবী, সারা বাংলা, সারা ভারতবর্ষ সমস্ত জায়গা থেকে ইরাডিকেট হয়ে যাবে বা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে সাহায্য করবে। তো আমাদের লকডাউনের সময় কয়েকটা কথা, ছোট ছোট ঘটনা না বললে আপনারা বুঝতে পারবেন না। এই যে মাল্টি ডাইমেনশনাল যে চেঞ্জেস ওয়ার্কে, পুলিশের এবং সমাজের যারা সমাজকর্মী, ডাক্তার, মেডিকেল স্টাফ, ফায়ার ব্রিগেড,
सफाई कर्मी and the food chain supplier, that is all the businessmen of রানীগঞ্জ যে ভূমিকা পালন করেছে। আমি রানীগঞ্জের কথা বলছি এই কারণে যে রানীগঞ্জে তো আমরা চাকরিটা করছি, তো আমার জায়গা থেকে এখান থেকে বলছি আমি রানীগঞ্জ জামুরিয়া and all the রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স লাস্ট 45 ডেজ থেকে যা একটা করোনা একটা ফাইট চলছে, ওটাতে যে ডিপার্টমেন্টরা স্টেক হোল্ডার আছে, যেরকম ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট আছে, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সব থেকে বেশি কাজ করতে, হেলথ ডিপার্টমেন্ট অনেক কাজ করেছে, তারপরে এএমসির যে হেলথ কর্মীরা আছে, ক্লিনার্স আছে, তারপরে আপনারা মিডিয়া পার্সনস আছে, যারা নিজের লাইফে রিস্ক নিয়ে সার্ভিস দিচ্ছেন, ওদেরকে রিকগনাইজ করবার জন্যে, ওদেরকে অনার করবার জন্যে আমরা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের মেম্বাররা আজকে একটা প্রোগ্রাম করেছিল। ওখান থেকে একটা র্যালি থানা থেকে বেরোয়েছিল। রানীগঞ্জের যত সিটিজেন যে বড়া বাজার থেকে বেরোয়েছে, সিটিজেনরা ওরা ঘন্টি বাজায়, তারপরে পুষ্প থ্রো করেছে, তারপরে ঘন্টা বাজাইছে, তারপরে আপনার নানা রকম ওরা রেসপেক্ট দিয়েছে। এটা করার মানেটা কি? এনকারেজ দেম সো দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক দেয়ার ডিউটি প্রপারলি। আর অন্য লোক এটা থেকে একটা প্রেরণা পাবে যে হ্যাঁ ভালো কাজ এরকম করা যায়। এটা যে আপনারা নিজের ফ্যামিলিকে ছাড়া যে আসছেন ওইসব কোনো ব্যর্থ যাচ্ছে না। সোসাইটি ইজ ওয়াচিং ইউ, জাস্ট দিস ইজ দ্য গেস্টার। আর একটা বিষয় যে কী বললেন আবার? রানীগঞ্জ শহরে যে যানজট, এটাতে আমরাও চিন্তিত আছি। ব্যাপার আছে রানীগঞ্জ সাউথ বেঙ্গলের সবথেকে বড় মান্ডি আছে, তো প্রশাসনতেও একটা সাপ্লাই চেন মেনটেন করবার যে একটা প্রেশার আছে, ওটা নিয়ে অনেক লোক ওটা ন্যায্যভাবে ওটা গলত ইউজ করছে। ওটা আমরা পর যেরকম এসিপি সাহেব ও আইসি সাহেব বলেছেন, আমরা কালকেও বসেছি, আবার আজকে মিটিং হয়ে গেছে, আমরা আবার বসবো। কীরকম আমার নাম্বার অফ পিপল অন দ্য স্ট্রিট আমরা রিডিউস করতে পারি, ওটা আমরা ওয়ার্কআউট করছি। তাড়াতাড়ি এর উপরে আমরা আর চেষ্টা করে আর কমানোর চেষ্টা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बकाया वेतन की मांग को लेकर काजीलाल सरने स्थित आरटीएफ फैक्ट्री एवं भगत जी स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में काम कर रहे 400 से अधिक श्रमिकों ने बुधवार को फैक्ट्री के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। এবং খুবই অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে আমাদেরকে করতে চাইছে এবং আমাদের দিদি এবং রাজ্য সরকার বলেছে বারবার করে যে শ্রমিকদের পয়সা বেতন কম দেওয়া যাবে না। তবু মালিকপক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের মালিক হয়েও উনি আমাদের দীর্ঘদিন টাকা দিচ্ছে না। কতজন শ্রমিক, কতদিনের বাকি আছে আপনাদের পেমেন্ট? আমাদের এটা পুরোই বাকি এবং মার্চে আমাদের কিছুদিন পেমেন্ট দিয়েছিল। ये तो हम लोग का कोई बात नहीं है। 21 दिन का 23 दिन का पैसा दिया गया हमें, वो भी 75%। 20% कटिंग की है मालिक। तो फैक्ट्री अभी बंद है ना चालू है? अभी बंद है, अभी चालू हुआ है, 6 तारीख से चालू हुआ है। तो आप लोग का मेन डिमांड क्या? पेमेंट का डिमांड है कि मार्च में 21 दिन का पैसा दिया गया, 23 दिन का। अब बाकी दिन का भी पैसा नहीं का भी पैसा नहीं दिया। मालिक बोले हैं हम लोग को देंगे। जब तक क्या पेमेंट आप लोग को पूरा नहीं मिलेगा तब तक क्या आंदोलन चलते रहेगा? हम लोग का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हम लोग नहीं खाकर ही तो मर रहे हैं। कितना मजदूर है आप लोग? हम लोग का मजदूर कम से कम यहाँ से 500 है। तो अभी आप लोग को क्या वेतन चाहिए? हम लोग का वेतन चाहिए, जो हम लोग का एगो वेतन हम लोग के नेता के साथ बैठे, हम लोग उच्च नेता है जो उनके साथ बैठकर मालिक को मीट मांसा करे कि क्या होना चाहिए। हम लोग भी हम लोग का जो पेमेंट है कम से कम वो पेमेंट मिले। आपका नाम? हमारा नाम है रमन यादव, बस आरटीएफ वर्कर। বেতন নিয়ে টাল বাহানা চলছে এবং রাজ্য সরকার অধীনে দিদি যে ঘোষণা করেছিল
প্রত্যেকটাদের বেতন মানে নিত্যমে যে দেওয়ার মজুরিটা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু এই মালিক গাফিলতির জন্য আমাদের কিন্তু পেমেন্ট দেওয়া হয়নি। কত মাসে তোমরা বেতন পাওনি? মোটামুটি 1.5 মাস হয়ে গেছে, কোনো বেতন দেয়নি। এরপর মালিক আমাদের বিভ্রান্ত করছে শ্রমিকদেরকে নিয়ে, যে আজ দেবো কাল দেবো। আবার কিছু কিছু ওয়ার্কারকে বলছে যে তোমরা কাজ করো তাহলে পয়সা পাবে, নাহলে পাবে না। প্ল্যান চলতেও কিন্তু আমরা পয়সার মধ্যে নেই। আমাদের সমস্ত শ্রমিক এক হয়ে আমরা কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি, এবং আজকে আমাদেরকে কথা দিয়েছিল 11টার মধ্যে বসবে, কিন্তু উনি আজ এই কদিন ধরে তাল বাহানা করছে, আসেনি ওনারা। আজকে আমাদের 10:30টার মধ্যে বসা ছিল কথা, এখন দেখুন এবার যদি না করে তাহলে কি করবেন আপনারা? আমরা এখন আন্দোলনের মধ্যে যেটা চলবে আমরা সেটাই করব। আমরা সমস্ত শ্রমিক এক হয়ে লড়বো, এবং দিদি যেটা বলেছিল রাজ্য সরকার যে ঝগড়াঝাটি না করে, যেটা বলছি আপনারা এই যে বেতন পায় না, আপনাদের যে ইউনিয়ন আছে উনি উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন? আমরা জানিয়েছি, এবং উনিও আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন, এবং ওনাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে সময় মতো বেতনটা দেওয়া হবে, এবং আমরা গিয়েছিলাম ওনার কথাতে। কি নাম আপনার? আমার নাম सुरेश क्षेत्रपाल, RTA कोर्ट। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। 3 माह की बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा 3 नंबर मंडल युवा मोर्चा की ओर से दुर्गापुर पश्चिम बिजली कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कार्यालय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। भारत माता की, भारत माता की। মোর্চা তার পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়েই প্রতিটা ইলেকট্রিক অফিসে রাজ্য সরকারের বলুন সমস্ত জায়গায় এই যে 3 মাসের বিদ্যুৎ বিলকে মুকুব করার দাবিতে জনগণের ডোমেস্টিক পারপাস, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা সামনে রেখে 3 মাসের বিদ্যুৎ বিল যাতে সরকার থেকে এটাকে মুকুব করা হয়। এই করোনার যে ভয়ঙ্কর একটা লড়াই চলছে, সারা দেশবাসী এবং রাজ্যবাসী যে লড়াই চালাচ্ছে, তাতে অনেকটা রিলিফ পাবে মানুষ 3 মাসের যদি বিদ্যুৎ বিল মুকুব করা হয়। এই দাবিটা আমরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এই অফিসে এসে জানিয়ে দিতে। আমার নাম অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিম বিধানসভার কনভেনার। আর আমার সঙ্গে উপস্থিত আছে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার মিনময় মাইতি এবং ভোলা সাউ, ভারতীয় জনতা পার্টি যুব मोर्चा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बुधवार की सुबह को विद्यापति इलाके में दुर्गापुर स्टील प्लांट ठेका श्रमिक कांग्रेस INTTUC के सचिव हिमांशु द्वारा अपने प्लांट को सैनिटाइज करने के लिए प्रबंधन से कहा गया। আমরা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ঠিকা শ্রমিক কংগ্রেস INTTUCর পক্ষ থেকে
আমরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেছিলাম যে আমাদের টাউনশিপে স্যানিটাইজ করার জন্য। ওনারা আমাদের দাবি মেনে আজকে 4 নম্বর ওয়ার্ড বিদ্যাপতি অঞ্চলে আজকে স্যানিটাইজ আমরা শুরু করলাম। এরপর ধাপে ধাপে আমরা 4 নম্বর ওয়ার্ড শেষ করব। তারপর আমরা 4 নম্বর পরে আমরা 3 নম্বরে যাব, 3 নম্বরের পরে আমরা 2 নম্বরে যাব, 5 নম্বরে যাব। আমরা পুরো টাউনশিপটাই আমরা 1 থেকে 10 পর্যন্ত পুরো কভার আমরা করব। তো আজকে আমাদের প্রথম শুরুয়াত হলো এবং এটা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পক্ষ থেকে এটা করা হয়েছে। তাদের কাছে আমরা দাবি রেখেছিলাম, সেই দাবিটা একটি দ্বারা আমরা কার্যকর করেছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार की सुबह 14 नंबर वार्ड तृणमूल कार्यालय पार्टी ऑफिस से इलाके के 114 टोटो चालकों को खाद्य सामग्री वितरण की गई। জিতেন অমুক হবে কমপ্লিট হ্যাঁ একজন একজন যাই একজন दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के सियारसोल में कुछ युवाओं द्वारा स्मार्टफोन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम आमिर संजय बोलची रखा गया है। इस ग्रुप के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान इलाके के लोगों की सहायता की जा रही है। रानीगंज के सियारसोल में कुछ युवाओं द्वारा स्मार्टफोन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम आमिर संजय बोलची रखा गया। इस ग्रुप के माध्यम से इलाके के विभिन्न प्रकार के लोगों की सुविधाओं एवं असुविधाओं पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ लोगों की सहायता हेतु कदम उठाए जाते हैं। इस संकट की घड़ी में यह ग्रुप सियारसोल इलाके का लाइफलाइन माना जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है तो तुरंत ही इस ग्रुप के माध्यम से लोगों की सहायता की जाती है। तीसरी बार हुए लॉकडाउन के बाद इस ग्रुप द्वारा एक नया निर्णय लिया गया जहां बुधवार की सुबह से रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मोड़ इलाके में अस्थायी सब्जी बाजार में उन लोगों ने जाकर जल टैंकर के पास क्रेता एवं विक्रेताओं को हाथ धोने के लिए साबुन तथा पानी की व्यवस्था की एवं लोगों से हाथ धोने के लिए आग्रह किया। साथ ही साथ सब्जी विक्रेताओं के लिए फेस मास्क भी वितरण किए ताकि सब्जी विक्रेता फेस मास्क पहनकर सब्जी बेचे। इससे पहले भी इस ग्रुप द्वारा मास्क एवं खाने की सामग्री वितरण की गई थी। इस बार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। आमिर संजय बोलची ग्रुप द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना पूरे रानीगंज इलाके में की जा रही है। না না মনে হচ্ছে তো বললাম এই অঞ্চলে যারা দোকান নিয়ে বসছে, বাজারে যারা দোকান নিয়ে বসছে, যারা বিক্রেতা,
তারা বসে বিক্রি করছে এবং মানুষজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ থেকে যে ড্রপলেট বেরোচ্ছে, সেই ড্রপলেটগুলো তাদের চোখে মুখ দিয়ে তাদের মধ্যে সংক্রমণের চান্সটা অত্যধিক বেশি। তা আমরা তাদের হাতে তাদেরকে মাথাতে আমরা আমাদের সঞ্জয় বলছি গ্রুপের পক্ষ থেকে এই ফেস গার্ড তাদের মানে মাথাতে পরিয়ে দিলাম। এবং আমরা এইখানে একটা সাবান জল রাখার ব্যবস্থা করেছি। সাবান জলে তারা যাতে প্রত্যেকে মাঝে মাঝেই তাদের যে টাকা লেনদেন হচ্ছে, হাতটা সংক্রামিত হওয়ার চান্স রয়েছে, সেটা থেকে তারা যাতে নিষ্কৃতি পেতে পারে, তার জন্য মাঝে মাঝে এখানে যাতে এসে হাতটা সাবান জলে ধুতে পারে, তার জন্য আমরা এখানে একটা সাবান জলের ব্যবস্থাও রেখেছি। এবং এটা প্রতিদিন থাকবে, বাজার যতদিন চলবে এখানে ততদিনে এই ব্যবস্থা থাকবে, যতদিন আমরা পারবো। আমরা চেষ্টা করছি মানুষ সচেতন হোক, মানুষ সতর্ক থাকুক, তাহলেই এটা আমাদের এই রোগ যে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়েও এখানে দেখলাম যারা এখানে দোকানদার বা বসেছে, যা বিক্রেতা বসেছে এবং কিছু ক্রেতাও আগ্রহী হয়ে আমাদের কাছে এখানে এসেছিলেন। তারা ওই থার্মাল স্ক্রিনিং করে তাদের মধ্যে কোনো লুকায়িতভাবে কোনো রয়েছে কিনা, রোগ জ্বালা রয়েছে কিনা, তা আমরা চেক করার ব্যবস্থা রেখেছিলাম। আপনার নামটা? আমার নাম অলোক মিশ্র। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी है छोटे से ब्रेक की। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद। नेशनल मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। हमारा पता है नेशनल मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसी बगान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 9332673300, 9434313567। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, माइक्रोसर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, इंडोस्कोपी और क्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, and I wish them all the best and we should grow together. Thank you. আমি ডক্টর রাজশ্রী মুখার্জি, I am endocrinologist. My best wishes for Royal Care to grow and serve the people of Raninganj. Thank you. Royal Care Hospital. Happiness is nothing but truthful advice and good health care. Royal Care Hospital, GT Road, Punjabi Mode के निकट रानीगंज। टोल फ्री नंबर 1800-121-3557। Emergency call 7479002902। ब्रेक के बाद
बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल उत्तर विधानसभा इलाके के विभिन्न ईंट भट्टा में काम करने वाले 51 मजदूरों को प्रशासन की मदद से वापस उनके घर भेजा गया। बुधवार को सरकारी बस के माध्यम से इन्हें इनके घर भेजा गया। কোথায় যাবে? পুরুলিয়া। হ্যাঁ, কার গুজে যাচ্ছে? কি কারণ ফসেছিল এখানে? ও ভাড়ায় ফেসছে। আচ্ছা, কত দিয়েছিল? কত লোক আছে তোমরা? আমরা ছিলাপুলে নিয়ে 51 জন। কি নাম তোমার? আমার নাম দীপক বাবু। আমার নাম বাবা এই গাড়িতে টমেটো শুকি। लगा दो। चलिए बोले बोलो। आज आसनसोल नॉर्थ की ओर से मलयदा का निर्देश पर एवं अनुप्रेरणा है ममता बंदोपाध्याय। हम लोग का यहाँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उन लोगों को थोड़ा सा रेशनिंग का हम लोग व्यवस्था किए हैं। चाल, आलू, साग, कुछ सब्जी हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस की सैनिक हैं और जो आर्थिक रूप से पीछे हुए हैं उन लोग को साथ देने पा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। कुछ दिनों पहले रेलवे लाइन पर हादसे का शिकार हुए 16 लोगों की मौत हुई थी एवं इस घटना के खिलाफ आसनसोल जिला शासक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपकर रेल मंत्री से जवाबदेही की मांग की गई है। आदिवासी मजदूर के जो हम लोगों का 16 जन के रेल चपेट में, उसके लिए हम लोग आज डीएम ऑफिस में आए हैं इसका विरोध करने के लिए। इसके माध्यम से हम लोग मोदी जी के पास हम लोग भेजना चाह रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं उसका सीबीआई से हम लोग चाहते हैं कि सही से सीबीआई जांच करे ताकि लोग जितने भी परिवार है एक करके नौकरी और 50 लाख रुपया करके घर पीछे मिलना चाहिए। और मैं चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि डीएम ऑफिस थ्रू आपका जाके मोदी सरकार को ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन गरीब मजदूरों का इंसाफ मिल सके और उचित समय पर उन लोगों का नौकरी प्लस घर का खाना वाना, लोगों का जो मजदूर लोग हैं उन लोग बेचारे लोग उनका जो भरण पोषण एक नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त होना चाहिए। আমরা এখানে 16টা যে মজদুর মারা গিয়েছে ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা জ্ঞাপন দিব, ওনার সঙ্গে ডিমান্ড করব কি যে রেলওয়ে সিস্টেম আছে সিস্টেমটা কমসে কম 1853 সাল থেকে রেল চলছে কিন্তু সিস্টেমটা এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি। ঠিক আছে, আমাদের মজদুর রেল ট্র্যাক ধরে ওইটা মাধ্যম করে ও নিজের বাড়ি ফিরছিলেন, কিন্তু রেলওয়ের একটা সিস্টেম হওয়া উচিত কি এই সিস্টেমে যেমন অ্যাক্সিডেন্টটা না হওয়া উচিত। তারপরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওর আগে মজদুরের জন্য কোনো ট্রেন ছিল না, কোনো কিছু ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু যখন মজদুর মারা যায় ওনার ডেড বডি তোলার জন্য স্পেশাল ট্রেন, স্পেশাল ফোর্স, স্পেশাল ডাক্তার এসে ওই মাসের
লতাগুলো সব তুলে ট্রেনে ইয়ে করছে, মানে সিস্টেমটা আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনার চ্যানেল মাধ্যমে যারা মানুষকে আমরা বুঝাতে চাই কি আমাদের ভারত সরকার সিস্টেমটা কি, মানে ওর আগে কোনো ব্যবস্থা নেই, মারার পরে ব্যবস্থা আছে। মানে এরকম দুর্ভাগ্য আমাদের এই ভারতবর্ষে যা চলছে, এর বিরোধে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আপনাদের ডিমান্ডটা কি? আমাদের ডিমান্ডটা আছে মৃতকের পরিবারে 50 লাখ টাকা করে মুআবজা দেওয়া হোক, আর একটা রেলের চাকরি দেওয়া হোক। আপনার নামটা? আমাদের ডিমান্ড। আপনার নামটা? किशन कुमार गौंड, पश्चिम बर्धमान गौंड महासभा, हमें सेक्रेटरी। बाद जिला जो वहाँ पर मजदूर लोग मारे गए हैं रेल दुर्घटना में, हम लोग उन लोगों के परिवार के प्रति श्रद्धा अर्पण करने के लिए आज हम लोग पश्चिम बर्धमान गौंड महासभा की तरफ से आए हैं। जैसे उन लोगों का सरकारी एक ठो नौकरी और घर के जितने भी बच्चे लोग हैं व परिवार हैं, उनके लिए कुछ पैसा जैसे 50 लाख रुपया करके डिमांड हम लोग किए हैं उनके लिए, ताकि और जो हमारे आदिवासी गोंड भाई लोग मारे गए हैं उन लोगों के लिए घर के आज जो अवस्था हो रहा है उन लोगों का हम लोग देखना हो चाहिए, हम लोग को उनको सामने खड़ा होना चाहिए, ताकि हम लोग और जो सेंट्रल में जो सरकार बैठी है वो साधु लोग जब मर जाता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि डिबेट होना चालू हो जाता है, लेकिन हम लोगों का आज आदिवासी जो बच्चे लोग हैं, ये आदिवासी मजदूर लोग जो हैं वो लोग मारे गए हैं, तो आज उनके लिए कोई डिबेट नहीं होता है। इस तरह के सरकार जो सेंट्रल में चल रही है इसके खिलाफ में हम लोग आज माने पश्चिम बर्धमान गौंड महासभा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं सेंट्रल सरकार को कि हम लोगों का जो असुविधा है, जो लेबर भाई लोग मारे गए हैं उनको जल्द से जल्द CBI के जांच होना चाहिए, और उन लोगों का अधिकार जो है एक सरकारी नौकरी और जो पैसे देने का है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये हम लोगों का अधिकार है पश्चिम बर्धमान गौंड महासभा की तरफ से। आपका नाम? हमारा नाम अमरनाथ गौर, पश्चिम बर्धमान गौंड महासभा के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। सीटू की ओर से रानीगंज के बल्लभपुर पंचायत कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। সমস্ত মানুষের রেশনের দাবিতে সিআইটিইউ লড়ছে লড়বে ইনকালাব জিন্দাবাদ। এই প্রচেষ্টা প্রকল্প বন্ধ করা হচ্ছে কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। ইনকালাব মানুষ এক হও, সমস্ত গরিব মানুষকে বিনামূল্যে রেশনের দাবিতে সিআইটিইউ লড়ছে লড়বে। আজকের পঞ্চায়েতে ডেপুটেশনে দলে দলে যোগ দেন। ইনকালাব জিন্দাবাদ। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর দাবিতে সিআইটিইউ লড়ছে লড়বে। ইনকালাব জিন্দাবাদ। এ ভাষণ নয় রেশন চাই, এই দাবিতে সিআইটিইউ লড়ছে লড়বে। ইনকালাব পক্ষ থেকে শুধু ভাষণ দেওয়া হচ্ছে। আমরা সিআইটির পক্ষ থেকে বলছি ভাষণ নয়, যাদের এখনো পর্যন্ত রেশন পায়নি সমস্ত গরিব মানুষকে যাতে রেশন পায় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা দেখছেন সারা ভারতবর্ষ ধরে পরিযায়ী শ্রমিকরা কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, কিভাবে তাদের যে বাড়িতে ফিরে নিয়ে আসার যে সরকারের দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তারা পালন করছে না সঠিকভাবে। স্বাভাবিক কারণে শ্রমিকরা হচ্ছে লাখো লাখো শ্রমিকরা হচ্ছে রাজপথে আজকে আসছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা আক্রান্ত হচ্ছে। এবং আপনারা দেখেছেন যে ঔরঙ্গাবাদে হচ্ছে 16 জন শ্রমিক হচ্ছে ট্রেনে কাটা যাওয়ার মৃত্যুবরণ করেছে। এবং আপনারা দেখেছেন যে প্রতিদিন হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকরা হচ্ছে অনাহারে এবং রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টে বিভিন্ন কারণে হচ্ছে প্রতিদিন তারা মৃত্যুর মুখে পড়ছে। স্বাভাবিক কারণেই হচ্ছে আমরা প্রশাসনের কাছে এই দাবি করছি যে সমস্ত যেমন গরিব মানুষকে রেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং হচ্ছে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে ঘরে ফিরতে হয় তার সুনিশ্চিত পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে। এবং পাশাপাশি আপনারা দেখছেন যে শ্রমিকদের জন্য যে প্রকল্প রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, যে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যারা নির্মাণ কর্মী যারা এখন কাজ হারিয়েছে, যাদের এখনও পর্যন্ত কোনো খাবার সুনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে নেই, তারা হচ্ছে অনাহারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, সেই সব শ্রমিকদের হচ্ছে সরকার থেকে বলা হয়েছিল 1000 টাকা করে দেওয়া। আমরা বলেছিলাম না 1000 টাকা হবে না, তাদের হচ্ছে ন্যূনতম 7500 টাকা দিতে হবে। সেই জায়গাও
কেন্দ্র সরকার যখন রাজ্য সরকার যখন ঘোষণা করলো প্রচেষ্টা ফল করবো, আমরা হচ্ছে বল্লভপুরের মতো জায়গায় হচ্ছে আমরা হাজার হাজার শ্রমিকদের হচ্ছে নির্মাণ কর্মীদের অসংগঠিত শ্রমিকদের খেটে খাওয়া মানুষের ফর্ম ফিল আপ করলাম এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে প্রশাসন স্থগিত রাখা হচ্ছে। পরবর্তীকালে যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় সিআইটির পক্ষ থেকে আবার পুনরায় ডেপুটেশন আন্দোলন সংগঠিত করলাম, তখন তারা বলছে না অনলাইনের মধ্য দিয়ে হবে। এখনও পর্যন্ত অনলাইনের মধ্য দিয়ে হচ্ছে তার হচ্ছে অ্যাপ আমরা পাচ্ছি না এবং হচ্ছে শ্রমিকরা হচ্ছে ফর্ম নিয়ে বিভিন্ন হচ্ছে কম্পিউটার সেন্টারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারও হচ্ছে আমরা প্রতিভা প্রধানকে বলছি যে হচ্ছে অনলাইন নয় অফলাইনের মধ্য দিয়েও হচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। এবং গতকাল হচ্ছে একজন পরিযায়ী শ্রমিক তার বাড়ির থেকে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিল, সে হচ্ছে রাস্তায় হচ্ছে পুলিশের বাধা থাকার জন্য সে নদী জলের মধ্যে থেকে স্ত্রীকে নিয়ে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गापुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पश्चिम बर्धमान के ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में जाने को लेकर अब तक पुष्टि नहीं की गई है। कोरोना योद्धाओं को बुधवार को रानीगंज के नागरिकों द्वारा पुष्प बरसाकर तथा स्वर्ण ध्वनि के साथ अभिनंदन किया गया। दुर्गापुर में बकाया वेतन की मांग को लेकर 400 से अधिक श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तीन माह की बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा 3 नंबर मंडल युवा मोर्चा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। आईएनटीटीयूसी के सचिव हिमांशु द्वारा अपने प्लांट को सैनिटाइज करने के लिए प्रबंधक से कहा गया। दुर्गापुर के 14 नंबर वार्ड में 114 टोटो चालकों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। रानीगंज के सियारसोल में युवाओं द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप आमी संजय बोलची द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।